Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Ardaқты bir tuğan. Bugünkü sabahımızın teması kim Allah'a qarız berip turaladı? Çın. Kim Allah'a qarız berip turaladı? Qadir ese özüңүз сыяктуу insanга qarız berip turgan сыяктуу эле. Анда söz başından bolsun. Temаны buyursa sabақтың ортосунда же аяғында дағы да тағырақ түшөнүп аласыз. Allah öz ayetine estağfurullah billah. Men zellezî yuqridullâhe qardan hasenen feyudâifehu lehu ad'afen kethîrah. Sadakallahul azim. Kim Allah'a qarız berip turaladı? Egerde kim Allah'a öte körköm sulu qarız berip turalsa, körköm sulu degeni qarız bergenden keyin mildet kılbay men berbedim bele dep mildet kılbastan kim Allah'a körköm qarız berse, Allah anın bergen qarızın eselentip qaytıp beredi. Allah anın bergen qarızın oşol insan özü öte muhtaç bolgon uçurda eselentip qaytıp beredi. Bendenin oyuna gelbegende kılıp eselentip qaytıp beredi. Oşon üçün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fettekun nar velev bişikki temmara. Sadaka Rasulullah. Peygamberimiz aytdı. Tozoktun otunan özüңөрдү oğlaktatkıla. Tozoktun otunan özüңөрdү saktap kalgıla. Bürögü kurmanın jarımın kayırımdуулuk kılıp berip bolsa da. Bul jerdegi Allah Taalaga kim qarız berip turalat degeni al insanga özüңüz siyaktуу insanga qarız berin. Özüңüz siyaktуу insanga jardam berin. İnsanga qarız berişiңiz al Allah Taalaga qarız berip turganday. İnsanga jardam bergeniңiz, insanga qarız bergeniңiz al Allah'tın özünü qarız bergen siyaktуу. Emi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den daha bir sözünü göğünüzdü buram. Peygamber men tasaddaqa bi'adli temratin min kasbin tayyib. Peygamberimiz aytdı. Kimdir bürögü bürö jarımga kiçinekey bir kurma bolsa da kayrımdуулuk kılsa. Bирок bilip koysun Allah Taala adal gana kayrımdуулukты kabul kıladı. Taza gana özünün emgeginen payda bolgon gümön, aram aralashpagan kayrımdуулukты gana kabul aladı. Kabul alganda da Allah Taala oң kolu menen kabul aladı. Thumma yurabbiha li sahibiha kema yurabbi ahadukum falwa. Hudum ile araڭardan kimdir biri жерге saygan göçötün ulam bapestep anı tiyak biyagın qarap astına su tamçılatıp butap darlap же болбосо кичинекей кулунду улам аны жем берип кашылап чоңойтуп чоң ат кылган сыяктуу Allah жолунда кимдир бирөөгө берген кайрымдуулугуңузду Allah кабыл алып аны болуп көрбөгөндөй тарбиялап чоңойтот. Hatta tukuna mislel cebel jada kalsa al dünyadagi eng çoğ kökmeljigen zaң too siyaktуу sizdin barmaqтай kurmaңыз кайрымдуулук кылган ал тоодой болуп Allah'ın алдында эселенип чоңойот. Ошентип кыяматта сиз муктаж болгон учурда бир учурда бул дүйнөдө бармактын учундай берген кайрымдуулугуңузду Allah Taala эселентип кайтып берет. Eselentip qaytarıp beredi. Şondan Allah Taala öz ayetine estağfurullah billah. Men zellezî yuqridullâhe qardan hasena feyudâifehu lehu ad'afen kethîrah. Sadakallahul azim. Kim Allah Taala'ga körköm qarız berip tursa, bendesi oşol qarız bergen bendesi öte muhtaç bolup kalgan kıyamatta Allah andan algan qarızın eselentip
eselentip soobun kaytarıp beredi. Subhanallah. Elestetin. Sizden birөө karız surap geldi. Aga berin. Sizde akça barбы? Berin. Sizden birөө jardam surap geldi. Beriniz. Gönümüş adatка айланган. Koşnalar geyde bir çını süt surap kiret, bir çını ayran surap kiret. Geyde ayılda bir salım kuruk çay da surap kelet. Zıvarka deymiz go biz. Menin kiçinemde үйгө konak kelip kalsa, ata-enesi çap koşunanıkına. Tuğandarımız da alar, bir tanışыбыз. Ekinen surap kele gal, üçünen surap kele gal, bir жаққа süt, ilgeri ушундай эле, ушунчалык карым-катнаш калың эле. Бири-бирибизден ушинтип эле мамур-жумур жашап келдик эле. Ошол сурап келген адамга кыйышпай туруп бергендик үчүн Аллах Таала ал кишинин оокатын, күнүн өткөргөн күнүн укмуш кылып, мыкты өткөргөн, азык оокатындагы мол кылып бере берген. Эмнеге? Аллах разылык үчүн берип атасы да, кокустан үйүндө нан жок болуп калгандык үчүн, үйүнө конок келип калганына байланыштуу баласын же кызын сизге чаптырды. Тез алып келе кал деп. Сиз а кишинин ажатын чыгара койдуңуз. Subhanallah. Бул бир ийне, бир төнөгүч, же бир топчу, кичинекей же болсо бир жип болсо дагы сураса, бере калың, эч качан бешенеңиз тырыштырбай туруп. Кимдин колуна берип атасыз? Siz Allah'ın koluna berip atasız. Koşunağınız, bırak Allah'ın koluna berip atasız. Oşan için Ayşe neviz, ardayım, men daim aytıp gelem, ardayım, gümüş altın tengelerdi, momunday bolgan işe idişke, jipar jıttan koyup, anan oşo tengelerde salıp koyucu. Kaçan gana үйünün eşigin tilemçi, koşunası, je bir musapır, je miskin, je bir kедей, je bir жетим тыкылдап сурап келсе, дароо алардын ким экендигин байкаштырып туруп, анан bir чүпүрөк bir материал менен тиги теңгени алып, колуна жугуп калбагыдай болуп жыты. Абдан арчып туруп, ошо жыттанган абалда теңгени, жыттанган абалда бир нерсе менен кармап туруп, анан ошол жетимдин, же тилемчинин, же жесирдин колуна салчу да. Ne bir okumuş mıhtı tarbiya. Anam koşnaları, gündöştörü, emne kuşunda kılas, Ayşene, emne kuşunda kılas. Jönele biri verseniz bolboy bu, oşul muna tilemçi, siz tanıvagan, hiç kimimiz tanımayız. Muna ol, musapır. Uşunday alakanına, jiparjıt ankıgan tengenin gelip tüşüşüne tatıktı bu uşul emi? Jönele verip koysanız bolat da. Siz kançalık jıttansanız деле бул аны чөнтөгүнө салып кыяматка чейин сактабайт, же өлгөнгө чейин. Бул азыр барып эле кара курсагын тойгош үчүн дүкөнчүгө барып берет, өзүнө ылайыктуу тамагын алып кетет. Жыйынтыгында теңге дүкөнчүдө калып кетип бартпайбы? Айшене өз айтты. Билем, мен деле билем андайды. Бирок мен теңгени тилемчинин колуна салганым жок да. Теңгени жетимдин, жесирдин, кедейдин, мусапырдын колуна салганым жок. Men tengeni Allah'ın koluna sundum. Kayrımdуулугум Allah'ın alında şunçalık mıktı jiparjıt ankıgan boyunca kabul bolusun kalayman degen. Subhanallah. Siz buyumlarınızı jiparjıttуу kıla albasanız dele, ошол jiparjıttуу мүнөзүңүз менен берип туруң, jiparjıttуу мүнөзүңүз менен балдаамданған тилиңиz менен берип туруңуз, Allah'ın alına mıktı sonun bolup kabul alınat inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Thalathatun uqsimu aleyhin ve uhaddithukum hadithan fahfazuh." 3 nerse var. Alar jönünde ant içip aytam. Anan sizlerge süylep de berem. Jakşılap, jattap algıla dedi. Peygamberimiz aytdı. "Ma naqasa malu abdin min sadaqa." Kayrımdуулuk kılgan insandın baylığı hiç kaçan azaygan emes, azaybayt dağı Allah'ın atı menen ant içip aytam deydi. Andıktan korkpay bere veriniz. Bere veriniz. Şul jeyin dep atkan nanınız biri surap kelip kalsa jartısın sınırı bere salınız. Subhanallah. وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهِ
алейха илля задахуллаху изза. Кайсы бир киши бирөөдөн кордук көрүп калды, зулум чекти, ушунчалык жапа чекти, үстүнө жала жабылды. Ар кимге арызданып бара бербей, Аллахка гана арызданып сабыр кылып турса, кордук көргөн инсандын, жапа чегип зулум чеккен инсандын даражасын бир аздан кийин Аллах Таала болуп көрбөгөндөй көтөрөт. Анын кадыр баркы көтөрүлгөн сайын аны учурунда зулумдаган кишилердин кадыр баркы өзүнөн өзү түшүп кордолот. Пайгамбар античип айтып атат, сабыр кылың. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. Кайсы бир киши өзүндө бар болуп туруп, мисалы наны бар, чайы бар, акчасы бар, бирок өзүнүкүн өзүнө пайдалангысы келбей тура турсунчу, мунодон сурап алып турайынчы деп бирөөдөн тилемчилик кыла турган болсо, Аллах ушундай тилемчилерге кедейлик эшигин ачып таштайт. Аркасында калдайган капиталы болсо деле ал баары бир кедей сыяктуу жашай берет. Кудай сактасын. Бирөөгө бергенге эч нерсе жетпейт да. Берип жүрүп Аллахтын алдындагы бейишке кирип кетебиз иншалла. Ошон үчүн ар бир кайрымдуулук, ар бир жардам берген сайын мен Аллах Тааланы карыз кылып атам деп түшүнүң. Айша энебиз риваят кылат. Аннахум забаху шатан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Айша энебиз болуп кой сойду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам дайым өзүнүн колу менен кой союп, кайрымдуулук кылып таркатчу эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам койду союп бүтүшү менен мүчөлөп, муну тигиге, а муну болсо тигиге алып бар деп бүт баарына таркатып берип жиберчү. Бир койду союп, пайгамбар баягыдай эле мүчөлөп таркатты. Факала набию, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Айша энебизге карап туруп эң аягында: "Ма бакия минха?" Союлган койдон эмне калды? деп жылмайып тиктеди. Айша энебиз пайгамбарды карап туруп: "Ма бакия минха илля катифуха, я Расулаллах." Койдун далысынан башка эч нерсе калган жок. Баарын таркаттыңыз. Бир эле ушул далысы калды койдун. Анткени пайгамбар койдун даласын жакшы көрчү. Айша энебиз ушу койдун даласын пайгамбар жесе деп алып калыптыр. Пайгамбарга айтпай. Пайгамбар айтты, карап туруп: "Бакия куллуха гайра катифиха." Жок, Айша, жаңылдың. Далыдан башканын баары өзүбүзгө калыптыр. Далыдан башканын баары өзүбүзгө калыптыр, далы кетиптир деди. Көрдүңүзбү? Инсан өзүнө сактап, казына кылып алып калган нерсенин баары чаңга учту деп эсептең, берилген кайрымдуулук кылып сарпталган нерселердин баары өзүбүздүн казынабызга, сооп казынабызга түштү деп эсептей бериң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам не бир укмуш сөз сүйлөгөн. Карыз бере бериң. Бирөөлөргө карыз бере бериң. Кайтара албай калса, кыжылат болбоң, кечирип кое бериң, Аллах сиздин күнөөңүздү кечирип атат. Сиздин күнөөңүз истигфар менен кечирилбеши мүмкүн, намаз менен кечирилбеши мүмкүн. Бирок Аллах Таала инсан катары өзүңүз сыяктуу инсандын карызын кечирип жиберсеңиз, Аллах Таала сиздин күнөөлөрүңүздү, ошол инсандардын карызын албай кечирип койгонуңуз себептүү күнөөңүздү кечирип атат. Албетте кээ бир адамдар өтө чоң суммада карыз алып бербей коюшат. Андайды эми мүмкүнчүлүгү жетсе берет иншалла. Бирок пайгамбар айткан, кимдир бирөөдөн карыз алып жатканда берүү максатта, кайтарып берүү максатта карыз ала турган болсо, анда Аллах Таала анын ишине ийгилик берет, малына, байлыгына береке берет, кайтарып берет. Эгерде кимдир бирөө кишиден, бир инсандан карыз алып атканда эле, жөн эле бербей коюу максатта, алдап кетүү максатта алып жаткан болсо, ошол учурдан баштап Аллах Таала анын мүдүрүлтө баштайт, бир да иши алдыга жылбайт. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Ма мин яумин юсбиху лил-ибад фихи илля малакан янзилан." Ар күнү адамзат таң аттырган күнү Аллахтын алдынан ар бир кишиге эки периште түшөт. Ар бир кишиге эки периште түшүп турат. Фаяқул ахадухума, өкөнүн бири: "Аллахумма а'ти мунфиқан халафа, я Раб." Сенин ыраатчылыгыңды табуу максатта, кечиримиңе батуу максатта, ырайымыңа илешүү максатта, бейишке кириш үчүн
адал мал мүлк байлығын аябастан сарптағандардың байлығын арттырасың, арттырып бергін деп дуа қылып тұрады. Субханалла. Алеме ваяқул ахар, екінші періште, Аллахума а'ти мумсикан талафа, Аллахым өзінде бар болып тұрып, қошынасы, туғаны, саналашы, бір жетім, жесір, кедей, мұсапыр, bir muncu surap kelсе бербей қойғандығы үшін, бар өзінде бербей қойғандығы үшін, Аллахым мұнын жинаған мал мүлкін жер менен жексен қылып жоқ қыл, уыру қалдырды, өртті, жерге жұтқыр, сел менен ағыз, жоғоты берекесін жоғот, Құдай сақтасын. Ушентіп дуа қылады. Ушыл жақшы ба? Сіз Аллахты қарыз қылып атам деп берің. Ар бір берген сайын Аллах қарыз болды дең. Бұл шын. Анткені Аллах өз айтынан астағын біле. Мән зәлләзи юқридуллаха қардан хасана. Ким Аллахты көркем қарыз қылып қойса, ким Аллах Таалаға ең мықты милдет қылбай қарыз беріп қоя тұрған болса, Аллах ал бендесінен қарыз болды. Емне қарыз болып атады? Аллах бендесіне бейіш қарыз болып қалады. Субханалла. Аллах сізге бейіш қарыз болып қалады. Болғаны сіз 1 килограмм өрік, 2 нан, 10 сом ақша қарызға бердіңіз біреуге. Албайла қойың болды. Албайла қойың. Ушыны менен сіз бейіш сатып аласыз. İnşallah. Antkana Allah öz ayetinde estağfurullah billah. La tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sadaqallahu azim. Özüңөр жакшы көргөн нерсе. Ушунчалык үзүлүп түшөсүңөр, бетиңир менен түшөсүңөр. Өзүңөр жакшы көргөн нерсени Allah жолунда сарптамайынча эч качан ийгиликке жетишпейсиңер. Эч качан жакшылыкка жетишпейсиңер. Бул дүйнөдө да жарыбайсыңар, ахиретте да жарыбайсыңар. Биз өзүбүз жакшы көргөн нерсе, эң жакшы көргөн нерсе ким? Эмне? Ар ким ар кандай? Мен үчүн бул дүйнөдөгү эң жакшы көргөн кымбат ал убакыт. Убакытты Аллах жолунда сарпташым керек. Мен убакытты Аллахка карызга беришим керек. Намазыма, орозомо, сабагыма, досторыма болгон зыяратыма, ата-энеме болгон чалышыма, үй бүлөмө болгон камкордугум, ошол аларга кетирген убактымды мен Аллах Таалага карызга бердим. Кимдир бирөө үчүн акча, кимдир бирөө үчүн үй, жер, материал, айтор өзүңүз үчүн эң мыкты болгон нерсени Аллахка арнаң. Бул дүйнөдөгү жакшылык мыкты жашоо, ахиреттеги жакшылык ал бейиш сөз түрдө ага жетесиңер деп атат. Субханалла. Абу Хурайра пайгамбарыбыздан риваят кылды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Инналлах азза ва жалла якул яумал кияма." Аллах Таала кыямат күнү ар бирибизге кайрылат. Угуп туруң. Мага да кайрылат. Сизге да кайрылат. Баарыбызга кайрылат. Даяр болуп жакшылап угуң. Азыркы сөздү уккандан кийин ойлонуң. Ойлонуң, жакшылап ойлонуң да анан жүзөгө ашырың. Ябна Адам, Аллах кайрылып атат. Ябна Адам, эй адам баласы. Маридту фалам таудни. Мен ооруп калдым. Ооруп калган күнү мени көргөнү келген жоксуң. Эмнеге келбедиң? Мен ооруп жаттым. Ооруп калдым дейт Аллах. Кал: "Я Раб, кейфе аудук ва анта раббул аламин." Ey жараткан Раббим дейбиз биз кыяматта. Ey жараткан Раббим, сен аламдардын Раббиси болгон Аллах болсоң, а мен сени кантип көрөт элем, кантип кабар алат элем? Каерге барсам сени көрмөкмүн? Мен билген жокмун да дейбиз биз. Кал, Аллах айтат. Угуп туруң. Ама алимта анна абди фуланан марида фалам таудху. Угуп кой. Аманат дүйнөдө жашап жүргөнүңдө сен тааныган эле бендем, сен тааныган эле менин бир бендем ооруп калбады беле? Эсиңдеби? Эмнеге убактыңды сарптап ошону көргөнү барган жоксуң, кабар алганы? Ама алимта, билгениңде жакшы болмок, билип тур. Аннака лау уттаху лаважаттани индаху ябна Адам. Эй адам баласы,
эгерде ошол ооруп жаткан бендемди зыярат кылып барып алдында отуруп көңүлүн көтөрүп жылуу жумшак назик сөзүңдү айтып койгонуңда мени ошонун алдынан тапмаксың. Мени дегени менин кечиримим менен мээримим, ырайымым, берекемди ошонун алдынан тапмаксың. Канчалаган оорлуулардан ал мен атама келген эмес, ал менин апама келген эмес, мен ооруганда ал келген эмес деп барбай атасыңар. Барып койгула. Бара бергиле. Силер менен катташпаса дагы барып койгула. Анын алдына отурушуңар менен Аллахтын мээримин таап атасыңар. Аллахтын мээримине чөмүлгөн инсан өмүр бою тозокко күйбөйт. Шуну айт, бир билип койгула. Ябна Адам, эй адам баласы. Истат'амтук фалам тут'имни. Мен сенин эшигиңди кагып бир күн тамак аш, азык оокат сурап келсем, фалам тут'имни бербей койгонсуң. Эсиңдеби? Кала я Раб, ва кайфа ут'имук ва анта раббул аламин. Бенде ошондо калчылдап титиреп, кара терге малынып, эй жараткан Аллахым, аламдардын Раббиси болсоң, кантип сага тамак берем? قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. Esingdeби? Amanat dünyada жашап жүргөндө баланча күнү, момундай күнү менин бир бендем сенин эшигиңди тыкылдатып, сенден тамак сураган. Сен жол чыракта турганыңда бирөө терезеңди тыкылдатып бир телемчи акча сураган. Жолдо кетип калайынчы деп акча сураган. Карыз берип турасызбы деген. Тамак берген эмессиң. Бербей койгонсуң ошондо. Өзүңдө бар туруп. Ама алимта аннака лав ат'амтаху лаважатта залик инди. Карабайсыңбы? Ошондо ошол жеп аткан тамагыңдан бөлүшүп берип койгонуңда, анда менин мээримим менен кечирим, ырайымымды, тагыраагы азыркы бейишти, адамдар кирип аткан бейишти, дал ошол берип атканда тапмаксың. Наныңды берип атканда тапмаксың. Субханаллах. Кошунуңар бир нерсе сурап келсе, битирленбей бергиле. Бар болтуруп жок дебестен берип койгула. Субханаллах. Ябна Адам, истасқайтук фалам тасқини. Эй адам баласы, суу сурадым, ошондо суу бербей койгонсуң. Кала я Раб, кайфа асқик ва анта раббул аламин. Эй Раббим, аламдардын Раббиси болсоң, мен сага кантип суу бермекмин? Аллах айтат: Истасқака абди фулан фалам тусқи. Баланчы бендем сенден суу сураган аманат дүнү жашап атканыңда бербей койгонсуң. Таңдай катып турганда дагы. Кээ бир дүкөнчүлөр бар. Арзаныраак кылып берип турасызбы? Же болсо акчам калып калыптыр десе, бар акчаңды алып кел деп. Берет ал, берет. Бербей койгондор дагы бар. Бирок бергендер көбүрөөк. Берип кое бергиле жеңилдетип. Арзан кылып берип кое бергиле. Ошол арзандатып аткан учурда Алланын мээримине чөмүлүп атасыз. Ошо арзандатып аткан учурда үстүңүздөн Алланын кечирими төгүлүп жаап атат. Башыңыздан те аягыңызга чейин чөмүлүп калдыңыз. Мына. Ама иннека лау сақайтаху важатта залика инди. Ошондо ошол суу сураган бендеме суу берип койгонуңда менин мээримимди ошол жерден тапмаксың деген. Субханаллах. Сизден ким эмне сурап келсе, берип койгула. Şu berişiniz menen, orludan kavar alışınız menen Allah'ın mээримине bütünde çömülüp kaldınız. Giyiminiz, deneniz, жүрөгүңүз, дене мүчөнүн бар tulku boy, söök, kan, tamır бүт бардыгы Allah'ın mээримине çömülüp kaldı. Allah'ın mээримине aralaşıp kalgan deneni Allah tozok otu menen örttөбөйт. Özünün mээримин tozok menen azaptaçı böyle. Kağılayınlar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ra'aytu leylete usriye bi. Allah meni tünkü seyil kalıp çıktı. Tünkü seyil kalıp çıktı. Ala babil cenne mektub. Beştin eşiginde bir yazını görüp kaldım. Deyit Peygamberimiz. As-sadakatu bi aşri emsaliha vel qardu bi 18. Kayrımdуулukka 10 barabar 10 есе soğup köbeytülse, qarız bergenge 18 есе soğup köbeytülüp berilet degen жазууну gördüm.
Мен Жибрилге кайрылып туруп, "Мабалул қарз афдал мин ас-садақа." Садақадан көрө карыздын сообу көбүрөөк болуп кеткенине түшүнбөй атам. Бул эмнеден десем, لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. Тилемчи өзүнүн алдында чөнтөгүндө акчасы бар болсо деле тилемчилик кылып берет. Берип турасыз дейт. Анын өзү чөнтөгүндө экинчи алаканда акчасы бар болуп турса деле сурай берет. Берсеңиз 10 барабар сооп ала бересиз. Бирок карыз сураган инсан ошо сизден сурап жаткан сумма жок болгондугу үчүн сурап атат. Ошон үчүн ал өтө муктаж болгондугуна байланыштуу ага бере турган болсоңуз, демек ал 18 барабар сообу өйдө турат. Андыктан сөзүмдүн аягында Абдуллах ибн Мас'уд риваят кылат. Качан гана ушул аят түшкөндө астана билла. "Ман заллази юқриду Аллаха қардан хасана фаюдаифаху лаху адафан касира." Садақаллаху. Ким Аллах Таалага көркөм карыз берсе, Аллах ошол бендеси өзү муктаж болуп калган учурда эселентип кайтарып берет. Мисалы, сиз бирөөгө 10 сом бердиңиз. Элестетиң, сиз бирөөгө 10 сом бердиңиз. Эсиңизден чыгып калды. Жылдар өтүп сизге бир киши келип, "Мени эстедиңизби, тааныдыңызбы?" "Жок. Мен сизден бир учурда 10 сом алган элем. Ошону эсептеп, жүрүп, иштетип, жүрүп, сизге мынеке 1 миллион доллар алып келдим" десе, ишенбейсиз да? Ишенбейсиз. Аллах Таала ушул бендеге окшоп 1 миллион алып келбейт да. Аллах деген ал жаратуучу. Сиздин 10 сомуңузду триллион кылып, сан жеткис кылып, адафан касира деген эсепсиз кылып кайтарып берет. Ушул аят түшкөндө Абу Дахдах деген сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жанына келип туруп, "Я Расулуллах, мунул аятты бизге которуп беришиңизден мен ушундай түшүндүм. Аллах бизден карыз алгысы келип атабы? Аллах чындап эле бизден карыз алгысы келип атабы?" Пайгамбар айтты: "Ооба. Карыз бере аласыңбы Аллах Таалага? Бирок карыз бергенде милдет кылбай, кайсы бир инсанга берсең, бери келчи, мен сага өткөндө жардам бербедим беле" деп аны элдин алдында жүзүн кызартпай бере турган болсоң, көркөм карыз бер. Ушул Аллах Таалага берген эң мыкты көркөм карызың болот" деди. Абу Дахда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды колду бериң деди. Кол алышты. Билесиз да, аркада менде тетиякта 600 түп адам кучагы жетпеген мөмө бере турган курма дарагым бар. Аллах жолунда мен ушуну сарптап жибердим. Аллахка мен ушуну карызга берип койдум. Каалаган кедей, колу жука, жупунуларга бөлүп бериң деп бурулуп кетип калды да чуркады. Ушунчалык катуу чуркады. Сахабалар пайгамбарды карап туруп, "Я Расулуллах, карызга бердим деп алып, Аллах жолунда сарптадым деп алып ич ачышып кетти окшойт" деди. Бирок Абу Дахда бир нерсесине түшүп кетти. Пайгамбар менен кол алышып берип, "Мен багымды карызга бердим" дегенде, пайгамбардан сабак укканы келе жатканда, ал аялы менен келинчеги менен кичинекей Дахдах деген уулун курма барктын ичине таштап коюп, терип тургулат, карап тургула деп келген. Ошол экөөсүнө түшүп кетти. Карызга бердим дегенден баштап ал бирөөнүн багы болуп калды. Чуркап барып, "Эй, Дахтахтын апасы, кагылайын. Кел бери, кел. Тök этегиңде курман" деди. Анткени ал аялдар этегине бир нерсе терет го, ошондой болуп, жерде түшүп калган курмаларды терип жүрөт эле. Эмнеге дегенде жок. Ал ордунан турганда этегин жайып, төгүп турду. Дахтах оозуна бир курманы салган экен. "Я бунайя Дахтах, утрук хада ких" деди. Бул дегени, "Эй Дахтах, муну кир болуп калды. Оозуңдагы кир ташта тез, ташта" деди эле, ал да таштады. Ких деген кир деген, биз жаш балдарда ких дейбиз го. Эмнеге кир деди? Эмнеге? Анткени бул биздики болбой калды. Башка бирөөнүкү болуп калды. Аллахка сарптап жибердим, ошон үчүн кир болуп калды деп, экөөнү эшигинен эмес, ошо кашагадан ушинтип көтөрүп алып чыгып кеткен. Мынеке. Аллах жолунда аялына, "Эй Дахтахтын апасы,
Ташта тиги этегиңдеги курманы, ташта, ал биздики эмес, башка бирөөнүкү болуп калды дегенде аялы этегиндеги жыйнаган курманы төккөн боюнча турду ордунан. Кээ биркилердин аялдары эмне болуп кетти? Эмнеге берип жибердиң менден сурабай деп кыйла жаңжалга батат да. Анын аялы моюн сунган, баш ийген абалда ордунан турду. Ал эми жерде турган курманы оозуна салып жеп аткан баласын: "Е бунайя дахдах, ey уулум дахдах, ташта жерге, утрук ташта, фа иннаха ких, анткени мунул курма кир болуп калды, ташта" деди. Эмнеге ких? Биз ких дейбиз жаш балдарды түшүнбөй калбасын деп. Кир десек түшүнбөйт да, биз алардын бал тилине салып бар нерсе дейбиз да, мисалы. Нанды нана дейбиз, кирди ких дейбиз мисалы. Ошентип таштатып атат. Эмнеге кир деди? Анткени уулум бул башка бирөөлөрдүн мүлкүнө өтүп кетти. Ал эми бизге таза эмес, биздики болбой калды. Ташта деп атат. Карабайсызбы? Не бир укмуш мыкты инсан. Аллах жолунда Аллахка көркөм милдет кылбай карыз берсеңиз, Аллах сизге бейиш карыздар болуп калат. Андыктан Абу Дахдах сыяктуу кылымдарды карыткан кыяматка чейин ислам үммөтүнө үлгү катары алтын тамга менен жазыла турган эң мыкты тарых болуп кала бериңиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.